हेलो एवरीवन समस्त को मुझे शिक्षक भी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुँची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी एंड पेडागोजी अंतिम प्रहार 4 रे किसी इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आगो को आसुथिबा प्रत्येकटी वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेर न करिकी क्लास टी आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न नैतिक विकास सिद्धांत किए प्रतिपादन करथिले। नैतिक विकास हैला नैतिक विकास मोराल डेवलपमेंट यही सिद्धांत किए प्रतिपादन करथिले पिले कौन राइट आंसर कुह कौन राइट आंसर ऑप्शन बी लॉरेंस कॉलबर्ग है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर लॉरेंस कॉलबर्ग मन रखिए बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कॉलबर्ग सिद्धांत अनुଯାयी नैतिक विकास केउटी आवश्यक। कॉलबर्ग सिद्धांत अनुযাयी नैतिक विकास केउटी आवश्यक केवल मुखस्त करिबा केवल पुरस्कार केवल दंड ना नैतिक आलोचना और नैतिक समस्या समाधान कौन राइट आंसर ऑप्शन डी नैतिक आलोचना और नैतिक समस्या समाधान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर नैतिक आलोचना और नैतिक समस्या समाधान। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कॉलबर्ग सिद्धांत अनुযাयी नैतिक विकास आधार कौन। कॉलबर्ग सिद्धांत अनुযাयी नैतिक विकास आधार कौन बोले चिंतन और युक्ति भय ना दंड ना पुरस्कार कौन राइट आंसर ऑप्शन ने चिंतन और युक्ति ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक अच्छे चिंतन और युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शिशु समस्ते यह करुछंती तेणु मु मध्य करिबी बोली भाबुछि यह केउ पर्याय को सूचाए। शिशु समस्ते यह करुछंती तेणु मु मध्य करिबी बोली भाबुछि यह केउ पर्याय को सूचाए कौन राइट आंसर ऑप्शन ए गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कॉलबर्ग सिद्धांत रे शिक्षकों को भूमिका कौन। कॉलबर्ग सिद्धांत रे शिक्षकों को भूमिका कौन नैतिक चिंतन को प्रोत्साहन देवा केवल दंड देवा केवल परीक्षा नेबा केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाइबा कौन राइट आंसर कॉलबर्ग सिद्धांत रे शिक्षकों को भूमिका नैतिक चिंतन को प्रोत्साहन देवा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर नैतिक चिंतन को प्रोत्साहन देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मु दंड पाइबा को चाहेनी सेथिपाई नियम मानिबी मु दंड पाइबा को चाहेनी सेथिपाई नियम मानिबी यह क्यों पर्यायर उदाहरण कौन राइट आंसर ऑप्शन बी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एरिक्सन को मतरे व्यक्तित्व विकास रे केउटी सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण। एरिक्सन को मतरे व्यक्तित्व विकास रे केउटी सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण केवल शारीरिक विकास केवल वंशगतता केवल पाठ्यपुस्तक ना सामाजिक अनुभव और परिवेश कौन राइट आंसर ऑप्शन डी सामाजिक अनुभव और परिवेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जदि शिशु को सब बेले निंदा करा जाए तेबे केउ संघर्ष सृष्टि हो पारे। जदि शिशु को सब बेले निंदा करा जाए तेबे केउ संघर्ष सृष्टि हो पारे बेले विश्वास परिचय लज्जा एवं संदेह ना पदक्षेप कौन राइट आंसर ऑप्शन सी लज्जा एवं संदेह है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर लज्जा एवं संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थंडाइकों को लॉ ऑफ रेडीनेस कौन कहे पिले। लॉ ऑफ रेडीनेस अर्थात दंड देले शिखिबा हुए ना केवल अनुकरण द्वारा शिखिबा हुए
ନା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଶିଖିବା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଶିଖିବା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ କହେ? ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ କହେ ପିଲେ? କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିଖିବା ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ନା ଶିଖିବା ଜନ୍ମଗତ, ନା କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିଖିବା ଦୃଢ଼ ହୁଏ ହେଲା। ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିଖିବା ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ? ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ। ଏହା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? କେବଳ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନା କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁକୁ ପୃଥକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନା କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଉଦାହରଣ? ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ନା ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା ଡ୍ରିଲ୍ ମେଥଡ଼, ନା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଜ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଅଟେ, ସେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଜ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଅଟେ, ସେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ? ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ନା ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ନା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ନା ଅଟିଜିମ୍? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ପିଆଜେଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶିଶୁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କେମିତି ପିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି, ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏହା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ବାଇଗସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ଅନୁଶାସନ, ନା ପରୀକ୍ଷା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବାଇଗସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇବା, ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବା,
ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିବା। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇନସାଇଟ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇନସାଇଟ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କହଲର, ସ୍କିନର, ୱାଟସନ୍ ନା ଥଣ୍ଡାଇ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଇନସାଇଟ୍ ଥିଓରି କାହାର ପିଲେ? କହଲରଙ୍କର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କହଲର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଜଣେ ଶିଶୁ ଗଣିତୀୟ ହିସାବ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣିତୀୟ ହିସାବ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ, ତ ଏହା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ହେଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ CDP ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।